श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई बापा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय विभिन्न प्रतिरोध राजनीति और अर्थ। विभिन्न प्रतिरोध राजनीति और अर्थ यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला पलपड़ार विकास भाई विकास रंजन परिड़ा को अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। प्रणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल रे मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानर भाई बापा मानू सम्मानर समस्त मातृ सन्तान मानू प्रणाम जनाऊँगी एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज जो विषय वस्तु विभिन्न प्रतिरोध अर्थ एवं राजनीति ए विषय वस्तुटी को आम आज आलोचना करबा माँ एवं परम प्रभुंकर वाणी को आधार करी बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करबा जे साधना मार्ग रे विभिन्न प्रकार प्रतिरोध आसे। से प्रतिरोध मानक मध्यरु अर्थ एवं राजनीति गोटे गोटे प्रतिरोध की एवं जदि साधना मार्ग रे माने प्रतिरोध एमानंकु परित्याग करबा एई प्रतिरोध रु मुक्त हवा ପାଇଁ गोटे समाधान की ना पूर्ण जग दृष्टिकोण रु माँ एवं प्रभुंकर जगर दृष्टिकोण रु अर्थर किसी भूमिका रही राजनीतिर किसी भूमिका रही। नूतन जुगर प्रस्तुति रे ए अर्थ शक्ति को व्यवहार करबा ପାଇଁ मांकर गोटे योग्य जंत्र हबार गोटे आवश्यकता रही कि मांकर जंत्र हिसाब रे सत्यर विधान को आश्रय करी राजनीति मध्य को प्रवेश करिवार आवश्यकता रही कि एवं वास्तव रे मांकर संतान हिसाब रे ए सबुथिरे आमानकर भूमिका कौन आमानकर मनोभाव किपर रहबा आवश्यक ए विषय वस्तु को नहीं आमे चेष्टा करबा बुझिबा पई। पारंपरिक जोग दृष्टि रु अर्थ को गोटे प्रतिरोध बोली ग्रहण करा जाए। जमती काम प्रवृत्ति को गोटे प्रतिरोध बोली ग्रहण करा जाए सेमती अर्थ को गोटे प्रतिरोध बोली ग्रहण करा जाए। माँ कहते कि आध्यात्मिक जीवन एक रुक्ष एक दरिद्र जीवन बोली गोटे प्रकार परंपरा सृष्टि हो जाए। गोटे प्रकार समग्र जगत रे गोटे धारणा सृष्टि हो जाए। जितेबाला आम एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व कल्पना करूँ सेतेबाला से व्यक्तित्व जनक दीनहीन व्यक्तित्व हवा अनिवार्य ये कथाटी मध्य गोटे धारणा रूपे गोटे चिंता रूपे आम मान मन में आसे। यह गोटे पारंपरिक जोगर प्रभाव रे एवं अर्थ त्याग जीवनर समस्त सुख सुविधार त्याग को आध्यात्मिक जीवनर गोटे संज्ञा बोली निरूपित कर दिया जायछि ग्रहण कर दिया जायछि एवं अल्प बहुत आम समस्त ऊपर यार भी गोटे प्रभाव रही। आम माने यही सबू धारणा यही सब मनोभाव निजक मुक्त करने बहुत आवश्यक। कारण जीवन को परित्याग अर्थ को परित्याग यह यथार्थ आध्यात्मिकता नुहे प्रकृत आध्यात्मिकता नुहे। माँ ए विषय कहते ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ
but to make life perfect in divine perfection. ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗଢାଇ ଉଠେଇବା। ଯେ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗଢି ଉଠିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ, ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାରଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଏଇ ଧାରଣାର ଗୋଟେ ଛାପ ରହିଛି, ସେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ କେହି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଯୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଆମେ ନ ଯାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହେବ, ଏ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ରୂପେ ରହିଯାଇଛି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ଯେ ମା ଏପରି ଦାମୀ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜୁଏଲାରୀ ମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତାମାନେ କଣ ଭଗବାନ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ? ଆମମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର, ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାମାୟଣର ସେ କାହାଣୀ ଯେ ଜଣେ ଋଷି ଜନକଙ୍କୁ ଋଷି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜମହଲରେ ରହୁଥିଲେ, ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନାର ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନାର ପଲଙ୍କରେ ସେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ଜନକ ଜଣେ ଋଷି କେବେ ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ଋଷି ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ କଥା ଜଣେ ଋଷି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏକଥା କହିବା ନାହିଁ ବା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ଅଯୌକ୍ତିକ ଯୁକ୍ତି ବା ଏଇ ଯୁକ୍ତି ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ଧନର ପ୍ରଭାବରେ ମାର୍ଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବା ଏବଂ ପଥଚ୍ୟୁତ ହବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ସରଳ, ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟତମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଅର୍ଥର କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଜଗତରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଉଦାହରଣର କାରଣରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଏକ ବାଧକ। ସେ କାରଣରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରୂପେ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାର ତ୍ୟାଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଗରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆହୁରି ଏକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ରଖାଯାଇପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଗରେ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଗତଟି ହଉଛି ମାୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଜଗତ ରୂପକ ଏ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ତ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବତ ମାର୍ଗର ଅନ୍ତରାୟ। ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ଗୋଟେ 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 ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରୁଲ, ଗୋଟେ ଆମ ପଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟକ ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ଏସ୍କେପ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଠି ପରିତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରୟାସ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ନଟ୍ ଦି କ୍ରାଉନ୍। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏଇ ଜଗତକୁ, ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇ ଭଗବତ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିଲେ ମହାପୁସ୍ତକରେ, ଭଗବତ ଶକ୍ତିଟି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କବଳରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଯନ୍ତ୍ରମାନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ଅର୍ଥକୁ ମାୟା ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ତେବେ ଚିରଦିନ ଲାଗି ସେ ଅର୍ଥଟି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ହାତରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥକୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏଇ କଥାଟି ବାସ୍ତବରେ କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସାଧକର କେମିତି ମନୋଭାବ ହବା ଦରକାର, ଯଦି ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଅର୍ଥ ଅଭାବର କାରଣରୁ କେବେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉନଥିବ। ଯଦି କେବେ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଏ, ଅର୍ଥର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ତାକୁ ଯେମିତି ପଥଚ୍ୟୁତ କରୁନଥିବ। ଅର୍ଥର ସେ ଅଧୀନସ୍ଥ ନ ହୋଇ ବରଂ ଅର୍ଥକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖି ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ସେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସାଧକର ଚେତନାର ସ୍ତର, ଏମିତି ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଠି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୟ। ଏସ୍କେପ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ବିଜୟ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ ନୁହଁ। ଜୀବନର ଏବଂ ଏଇ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥର ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନିରାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ କରି ଭଗବତ ସେବାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସମାନ କଥାକୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବା ଯେ କିପରି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କବଳରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ
ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ। ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ କିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମର ବାହାରେ, ଆଦର୍ଶର ବାହାରେ, ଚରିତ୍ରର ବାହାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଗରୁ ସତ୍ୟତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କିପରି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିପରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଥିବା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର କବଳରେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ଏହାର କିଛି ମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡିବ। ଏହି ଜଗତରେ ଚାରୋଟି ଧାରାକୁ ନେଇ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଏ କଥାଟି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଶିଶୁ କଣ? କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତି। କୃଷି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଏବଂ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେହି କେହି କୃଷିକୁ ନିଜର ସାଧନାର ମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ରୂପେ, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ଶେଷ କଥାଟି ଯାହା ମା କହିଲେ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏହା ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ରାଜନୀତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଫଲସୁଡ ବା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ସଜେସନ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଡଭାଇସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ମା କହିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସେଇ ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ସତ୍ୟର ବିଧାନକୁ ଧାରଣ କରି, ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ସେମାନେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରମାନେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ବା ରାଜନୀତିର ମିଥ୍ୟାଚାର, ରାଜନୀତିର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେମିତି ଆଗକୁ ହିରୋ ୱାରିୟର୍ସ ମାନେ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଶିଶୁ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଏଇ କଥା ଦିଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କେମିତି ଭିକ୍ଟ୍ରି ବା ଆମର ବିଜୟ ଦିଗରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା। ଆମେ ନା ଅର୍ଥ ନା ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନା ସତ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଅର୍ଥ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି, ତ ଅର୍ଥକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆହୁରି ଅଧିକା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ
उद्देश्य विनियोग करुछन्ति। अधिकांश समय आम देखा से लोभर को चरितार्थ करने से आसक्ति को चरितार्थ करने से अहंकार को चरितार्थ करने से उच्च आकांक्षा को चरितार्थ करने रोजगार करथिबा अर्थ को से विनियोग करछन्ति। यह बदल रे कौन होउछि जदि जने व्यक्ति अर्थ को व्यवहार कर अर्थ रोजगार करिवो एवं रोजगार करथिबा अर्थ को निजर कामना वासना रे विनियोग करिवो निजर अहंकार को तृप्त करिवारे विनियोग करिवो ताले सेपरी कले असुविधा कौन हबो? सेपरी कले कौन हबो? अंधकार शक्तिटी यही अर्थ शक्ति को व्यवहार करिकी ही अनेक भगवत दिव्य जंत्र मानू निजर आयतर रखी। जदि एपरी मनोभाव रे जने अर्थ रोजगार करुथबो एपरी मनोभाव रे जने अर्थ को खर्च करुथबो से अर्थ को आश्रय करी विरोधी शक्ति अंधकार शक्ति भगवत विरोधी शक्ति से आत्माटी को निजर कबल रखिथिबे। तर मां संतान हिसाब से आम कर्तव्य कौन? माँ से विषय सचेतन कराउछन्ति जे मनी इज नॉट मीन टू मेक मनी। अर्थटी अर्थ उपार्जन पाई नहीं। मनी इज मीन्ट टू मेक द अर्थ रेडी फॉर द एडवेंट ऑफ द न्यू क्रिएशन। अर्थटी कहीं अच्छी? अर्थ होउछि नूतन सृष्टिर आविर्भाव रे ए जगत को प्रस्तुत करिवा पाई। नूतन सृष्टिर आविर्भाव रे जगत को प्रस्तुत करिवा पाई जतबेले अर्थ को व्यवहार करा जिवो से अर्थ शक्तिटी भगवत शक्ति रूपे परिणत हब बा हमको साधना रे सहायक हब। जदि आमे अर्थ को निजर कामना वासना तृप्ति रे व्यवहार करूथिबा ताले अर्थ शक्ति को आधार करी आमे अंधकार शक्तिर सेही जनतारे आमे पड़ी सेमती थिबा। आमे प्रैक्टिकल लाइफ रे एक कथा को समस्त अनुभव करथिबा। आम माने मांकर अनेक कथा शिखुचु जानुचु सेतिपई आम मानकु किछि पुस्तक क्रय करिया पड़ुछि। पुस्तक क्रय करिया पई हेले हमकु किछि अर्थर आवश्यकता रहिछि। केवल पुस्तक नुह अनेक वस्तु रही जो वस्तु गुड़िक आम मानकु आध्यात्मिक मार्ग रे आमर चेतनार अग्रगति रे सहायक हुए। गोटे ध्यान पाई मेडिटेशन पाई आमको म्यूजिक प्ले करिया पड़िबो सेति गोटे जंत्र आवश्यकता रही। से जंत्रटी पाई किछि अर्थर आवश्यकता रही। गोटे भल ध्यान गृह गोटे ध्यानर परिवेश आमको ध्यान करिवारे सहायक हुए एवं से परिवेश को सृष्टि करिया पई किछि अर्थर आवश्यकता रही। शरीर रूपांतर पई शरीरटी प्रस्तुत हवा आवश्यक। सेति पई शरीर को उत्तम आवश्यक खाद्य आवश्यक। शरीरटी आवश्यक मुताबक व्यायाम करबा आवश्यक। आमे देखिबा जे एई सब कथा पई भी किछि अर्थर आवश्यकता रही। एवं आमे एई सब कथा को जत्ते सुंदर भाव करिया पई चाहेबा सेते अधिका अर्थर आवश्यकता रही। एवं बेले बेले गोटे व्यक्तिगत अग्रगति रे एक सामूहिक अग्रगति रे एक गोटे गोटे अनुष्ठान सब बेले सहायक हुए। गोटे सुंदर अनुष्ठान जो अनुष्ठान रे एक दिव्य वातावरण रही एक आध्यात्मिक वातावरण रही सेठी भगवत सौंदर्य प्रकाश पाउथिबो परिष्कार परिच्छन्नता थिबो एवं एते संगतिपूर्ण भाव से अनुष्ठान को गढ़ा जाइथिबो जे सेठी एक दिव्य स्पंदन को अति सहज रे अनुभव करि पारुथिबो एवं एमितिक वातावरण व्यक्तिगत भाव रे एवं सामूहिक भाव रे चेतनार अग्रगति में सदा सर्वदा सहायक हुए। एवं सेपरी अनुष्ठान को गढ़िया पई हेले अर्थर आवश्यकता रही। जदि कौन व्यक्ति तांको पाखरे थिबा अर्थ को एईपरि विनियोग करुथिबो ताले निश्चित भाव रे से अर्थ शक्ति ता पाखरे थिले भी अर्थ शक्ति को आधार करी अंधकार शक्ति केबे भी से व्यक्तिर आत्मा को बंदी करी रखि परिबो नहीं बरम से अर्थर सहायता रे
ସେ ନିଜେ ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ ଅଛି, ନାଇଁ ତିନୋଟି ଅପସନ, ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଅର୍ଥର ଲୋଭରେ ପଡିପାରିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅପସନଟି ହଉଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୋଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅର୍ଥକୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହବ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଆମେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଲୋଭରେ ପଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହବା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥର ମାଲିକ ଭଗବାନ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଆଉ ଅର୍ଥଟି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି wealth under the psychic influence which is ready to return to its true possession, the divine. ଏବଂ ମା ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, a day shall come when all the wealth of this world, freed at the last from the enslavement of the anti-divine forces, offers itself spontaneously and fully to the service of the divine's work upon earth. ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ସବୁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୋଉଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ସେମାନେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଏଇ ଜଗତରେ କିପରି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ଅର୍ଥ ତ ନିଜେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହବନି, ଅର୍ଥକୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବିଜୟ କରି ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ କେହି କି ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ପସ ହଉଛି ଏଇପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହବା, ନା ଅର୍ଥର ଆସକ୍ତିରେ ପଡିବା, ନା ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବରଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅର୍ଥକୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମକୁ ଅନେକ କଥାକୁ ବି ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଧନର ଅଧୀନକୁ ପଳେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଧନଟି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର, ଆମେ ଧନୀ ନୁହଁ। ଧନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅର୍ଥକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଅର୍ଥର କାରଣରୁ ସେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଅର୍ଥଟିକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହବ। ଯୋଉ କଥାକୁ ମାଙ୍କର ଧାରାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ୱେଲ୍ଥ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ which one offers to the divine. ପ୍ରକୃତ ଧନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧନକୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ସମର୍ପିତ କରିବ, ଭଗବତ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିପାରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଧନରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଧନୀ ଯୋଉ ଧନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଆଯାଏ। You are rich only by the money that you give to the divine cause. You are richer with the wealth you give than with the wealth you keep in your possession. ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଧନୀ, ସେଇ ଧନରେ ଧନୀ
जो धनटी को तुम्हें भगवत कार्य नियोजित कर दे था तुम्हें से ही धन द्वारा धनी जो धनटी भगवान को कार्य समर्पित हो जाए से ही धन रे तुम्हें माने धनी नुह जो धनटी तुमर पोजिशन रे थाए माँ कहते एवं से आमको प्रस्तुत होगा पड़ो जो विषय पुणी माँ कहते ट्रू फॉर्च्यून इज टू स्पेंड टू द राइट वे you become truly rich when you dispose of your wealth in the best possible way प्रकृत भाग्यवान से माने जो माने अर्थ को ठीक भाव में विनियोग करने शिखी एवं जने से बड़े प्रकृति धनी हो पार जिते ता पाखे धन को से ठीक भाव में व्यवहार करने शिखी एवं आमे गोटे बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी मांगर वाणी पाई परिबा जे को माने चिर दिन धनी हो रही पारे कारण आम समझ जानी कथाटी को पारंपरिक ढंग भी कह जाए जे लक्ष्मी होचनी चंचला तामाने अर्थ का पाखे स्थिर होइकी रुहे नाही जने धनी हेइथिबो किछि दिन पर ताकू दारिद्र्यर स्वाद देखा पड़ पारे कारण धन केबे भी स्थिर होइकी जणा पाखे रही पारे नाही किंतु गोटे शर्त भी अच्छी गोटे मार्ग भी अच्छी जो मार्ग रे प्रॉपर्टी आ प्रॉस्पेरिटी सबु बेले स्थिर होइकी रही जिवे सेटा कोन जदि जणे निज पाखे थिबा अर्थ को भगवत सेवा रे समर्पित करने को शिखी जीव प्रॉस्पेरिटी स्टेज कंसिस्टेंटली ओनली विथ हिम हु ऑफर्स इट टू द डिवाइन निस्वार्थपर भाव में जो भगवत कार्य अर्थ को विनियोग करवा आम शिखी जा अर्थटी सदा सर्वदा स्थायी रही स्थिर भाव रही केमिति एक विजेता आमको हवा पड़ो केमिति एक स्वतंत्र चेतनार स्थल को आम प्राप्ति करा पड़ो माँ कहते ही हु रिसीव्स इट अबंडेंटली गिव्स ऑल दैट ही हैज आज ही रिसीव्स इट तामने आमे सरल भाव बुझापी चेष्टा कले जिते जड़े लोभ आसक्ति पड़ी धन को रोजगार करने माति जाए से से व्यक्ति मध्य गोटे एक्साइटमेंट थाए गोटे प्रकार अहंकार गोटे बहुत दृढ़ प्रभाव थाए एक्साइटमेंट भितर अनेक लोक अच्छा जो माने कि अर्थ रोजगार करने ना रे निजर सुख शांति निजर संपर्क एपरिक निजर स्वास्थ्य को भी से माने बलिदान दे दियंती कारण लोभरे पड़ी गोटे अंधकार शक्तिर प्रभाव जो अर्थर आसक्तिर अर्थ को रोजगार करने जड़े बसब तो ताकू अर्थ हासिल कर प्रतिबदल रे अनेक मूल्यवान वस्तु गुड़ी को त्याग करा पड़ो एवं से मूल्यवान वस्तु मान भितर सुख शांति गोटे गोटे मूल्यवान वस्तु चेतनार अग्रगति भी गोटे मूल्यवान वस्तु ये सबू मूल्यवान वस्तु को त्याग करी तार प्रतिबदल रे अर्थ को सी प्राप्त कर किंतु जितेबले जड़े भगवत मार्ग को आसिकी भगवान जंत्र हिसाब से अर्थ शक्ति को ग्रहण कर तार भितर कौन सी प्रकार एक्साइटमेंट ना थी भगवान प्रेरणा परिचालित हो अर्थ को रोजगार कर एवं जो प्रेरणा परिचालित हो अर्थ को रोजगार करी प्रेरणार बशवर्ती हो सत् मार्ग से अर्थ को व्यवहार करने भी शिखीज एमती एक विजयर अवस्था को आमको जीवार अच्छी एवं आम मैंने केवल अर्थर जंत्र नुहे ए विषय माँ तो आहरी अनेक कथा सब कहते आम पॉलिटिक्स दृष्टिकोण भी विचार करवा सत्यर जंत्र हुई आमको ता मध्य भी प्रवेश करा पड़ो सब बेले माँ को प्रेरणा को ग्रहण करने को प्रचेषा करा पड़ो एवं जदि आम यह अनुभव कलु एवं आम मैंने प्रस्तुत राजनीति मध्यम प्रवेश कले
सत्य मार्गरू विच्युत हबार गोटे आउ भय नहीं आउ आशंका नहीं तेबे यही मनोभाव सहित आमे राजनीति मध्यम प्रवेश करिपरिबा। अवश्य एपर्यंत राजनीति गोटे अर्थ परि गोटे प्रतिबंधक हेकि रहिछि गोटे साधना मार्ग रे गोटे ऑब्स्टैकल हेकि रहिछि किंतु भविष्यत आउ सेमिति नुह। अंधकार प्रभाव रे जो माने भी राजनीति मध्यम आसुछंती सेमाने सबुबले निजर अहंकार को चरितार्थ करने पाई निजर कामना वासना को चरितार्थ करने पाई निजर पावर को सेमाने सबुबले यूटिलाइज करंती। जेमती अर्थर आसक्ति रे पड़िला माने अर्थ को आधार करी विरोधी शक्ति गोटे आत्मा को बंदी करी रखे सेही परि पावर से मध्य गोटे गोटे ट्रैप जाको आधार करी विरोधी शक्ति आत्मा अग्रगति को सीज कर दिए अग्रगति को बाधा पहुंचाए। सेतिपई अनेक व्यक्ति को आम देखा से आत्मनियंत्रण नहीं सेमानकर आत्म संयम नहीं किंतु तांका पाखरे शक्ति सामर्थ्य रही। जेतेबेले आत्म संयम एवं आत्मनियंत्रण न थाई जनक पाखरे शक्ति सामर्थ्य रहिबो से जगह से शक्ति सामर्थ्य से पावर से पोजिशन से पदवी एवं से जो क्षमता सबु बेले आत्मार अग्रगति को बाधा दब। तो आमको क्यों पर अवस्था को जीवार अच्छी क्षमता एवं पदवीर मोहर मुक्त हुई क्षमता एवं पदवी को भगवत सेवारे नियोजित करिवार सामर्थ्य आमको हासिल करिवार अच्छी एपर एक विजय आमर आवश्यक एवं सेतिपई प्राथमिक कार्यटी हूँ सेल्फ कंट्रोल। जेपर्यंत जड़े निजको नियंत्रण करने शिखी नहीं से पर्यंत सी अन्य मानक नियंत्रण करिवार सामर्थ्य केबे भी हासिल करि परिबो नहीं। मां कहले वन मस्ट बी एबल टू कंट्रोल वन सेल्फ बिफोर वन कैन होप टू गवर्न अदर्स। अन्य मानक शासन करने पूर्वर जड़े निजको नियंत्रण करने शिक्षा दरकार। आमे समस्ते पढ़िथिबा शिक्षा पुस्तक जीवन विज्ञान जो टाइटल माँ दौरान साइंस ऑफ लिविंग तार सब टाइटल माँ कहते टू नो वन सेल्फ एंड टू कंट्रोल वन सेल्फ। आध्यात्मिक मार्ग निजको जानिबार आरंभ हुए एवं तार परवर्ती पदक्षेपटी हूँ निजको नियंत्रण करवा। जतबेले जनकर आत्मनियंत्रण नहीं सी पदवी एवं क्षमता हासिल कले से कौन करिवो पदवी एवं क्षमता को केवल मिसयूटिलाइज करिवो एवं ताको मिसयूटिलाइज कर निजर स्वार्थ पूरण करिवो। बाहर दृष्टिकोण लगे जे ए अर्थ बा क्षमता एवं पदवी जोगु से व्यक्ति लाभ होता ठीक अच्छे ये गोटे गोटे दृष्टिर सत्य किंतु अन्य दृष्टि देखिले आत्मनियंत्रण अभाव जो आम पदवी एवं क्षमता को हासिल करवा से पदवी एवं आमर क्षमताटी आमर आत्म अग्रगति को बाधा दब। आम प्रभु भाषा बुझाई चेष्टा कले जे लिटिल सक्सेसेस आर द फेल्युअर्स ऑफ सोल। हाँ किसी बाहर छोट छोट सफलता मिल जाई पारे किंतु आत्मार विफलता यह द्वारा सुनिश्चित हो आमको किंतु उल्टाटा हासिल करिवार अछि। बाह्य विफलता हुए तो जदि आसुची आसुची सेतरे कि जायस नहीं किंतु आत्मार विफलता जेंते आम जीवन रे केबे भी न आसु सेतिपई क्षमता एवं पदवी हासिल करिया पूर्व आत्मनियंत्रण टे बहुत आवश्यक। जणे स्वराज हेले ही वास्तव से सम्राट हो पार एवं सेतिपई कौन कौन दरकार मां कहते टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर वन सेल्फ is the indispensable condition for the controlling others. To have no preferences, not to like one and to dislike the other, to be equal with everybody, to be patient and enduring, also to speak only what is quite indispensable and nothing more. एहीपरि आत्म नियंत्रण आमर आवश्यक
ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ର ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ, ବା ଜଣକୁ ସିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଜଣକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିକର୍ଷିତ ହବ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଠିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯମ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ହେଉଛି ବାକ୍ ସଂଯମ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବାଟା ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ, ଏବଂ ଏହା ବିନା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବା ଆମର ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ରାଜନୈତିକ ଜଗତଟି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପଥିକ ମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ତାର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ। ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସହିତ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଅଧିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଜଣେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସହିତ ରାଜନୀତି ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଧିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଧିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଏସ୍କେପ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଓହରେଇ ଆଣିବା, ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ନହେଲେ ତାର ଟ୍ରାପ ରେ ଫସିଯିବା। ଏ ଦୁଇଟି କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତା ହଉଛି ବିଜୟ। ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ରିମେନ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ and try to bring truth into politics. It is a very sure way towards effective spirituality. ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରାଜନୀତିକୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେଇଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ମାର୍ଗ ଯାହା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ବା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେ ସମୟ ବାସ୍ତବରେ ଉପନୀତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟି କହି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିପାରିବା। ଯଦି ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବରଂ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜଗତଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରିବ, ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ବିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେପରି ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବା ଯେ ପରିତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜୟ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେବେ କେବେ ଦରକାର ପଡେ ସତ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏଇ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଆମ ହୃଦୟର ସତ୍ୟଟି ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏପରି ଏକ ବିଜୟ ମା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ଆସିଲା, ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ
ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା 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 ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।